cannot be controlled. Democrats brought several times to control the gun, at least to control the gun, not to say, they are not saying eliminate, at least control by legally. Always the gun lobby is giving money to the Republican government candidates, and therefore Republicans will never vote to control gun control. So don't vote for the Republican Party. If you vote, majority is coming from the majority congressmen and representatives are from Democratic, we will do something better. Please, that is a very important issue. Thank you. The Second Amendment, nobody here in America is against Second Amendment. We want to carry, but assault weapons should be stopped, and there should be a check, background check. These two things he enforced. All the killings are happening not with the simple guns, assault weapons. So assault weapons sales should be stopped, and Second Amendment should be accepted. I am for Second Amendment, but not for assault weapon. അതിനെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഗൺ കൊടുക്കാവൂ. ലൈസൻസ് വേണം. സെൽഫ് സെക്യൂരിറ്റി, ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസിന്, അതുപോലെ ജന്മിമാർക്ക് ഇത്രയേറെ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും, അല്ലാതെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കും അതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് വേണം, അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കപ്പ് വേണം. എല്ലാം ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാം. ഗൺ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കേട്ടത് തെറ്റായ കാര്യമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റ് വോട്ട് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വോട്ട് ഫോർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ. ഡെമോക്രാറ്റ് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഗൺ കൺട്രോൾ നടക്കുമെന്ന് മിസ്റ്റർ മാത്യു എടപ്പാറ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡെമോക്രാറ്റിനെ എലക്ട് ചെയ്താൽ അത് നടക്കും. റിപ്പബ്ലിക്കനെ എലക്ട് ചെയ്തു. യു ഹാവ് എ ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹൗസ്. Why yesterday there was a shooting? Why there was a shooting today? Let me go, but you don't need to answer on that. Just think about that. If you look at Second Amendment, in 1791, December 15, America changed their constitution, made amendment for 10th Amendment, what they call civil rights. 4th Amendment, that's Second Amendment. You have the right to bear arms on the land. You need a strong militia to protect the land and protect the people. അത് മാറ്റാൻ അമേരിക്കയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിനും റിപ്പബ്ലിക്കനും പറ്റില്ല. Let me give you some example, okay? In 1999, Columbine High School in Littleton, Colorado, 15 kids were shot down. Clinton was president at that time, okay? But Clinton didn't do it. Hold on. In 2007, in Blacksburg, Virginia, 23 kids were shot down. Bush was president. Bush was president. He was a Republican. I'm telling you, he was a Democrat. He was a Republican. Now, 2012, there was in Connecticut, Newtown, Connecticut school shooting. 28 children were shot down. Obama was president. In 2018, Santa Fe High School, very close. 15 children were shot down. Trump was president. 2022, Uvalde, Texas. 22 kids were shot down. Biden was president. I was at Uvalde. I stood with those people. I hugged them. Many of us were there. Santa Fe 2018, we were there with our parents. What I'm saying is your statement is absolutely wrong. Biden just made a bill in June 2022. It says, I am putting the most and the stringent law for gun control. He did about a year ago. Why yesterday this happened? But now, look at, you might say Texas may have the very unrestricted laws in Texas. Look at California. When you look at the school shooting,
7 mass school shooting happened, the strict controlled, gun controlled state called California. Texas had 3. So Second Amendment is, it is not what is Democrat or Republican. Last week, the presumptive nominee, Kamala Harris, said, if somebody walk in my door, I will shoot them down. Same person last month, 2020, said, I will take away your gun. Confiscated your gun. I will take your Second Amendment out. The same person. That she flip-flopped. സാറേ മൂല കാരണം എന്താണ്? Well, listen. ലോബി. Well, listen. There Well, There is Okay, no so- time limit. I am so- watching it. So Kamala Harris under the influence of lobby, I should say, I will keep my gun on her shoot out. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആരും കേരളത്തിലെ നിയമം പലപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വിഡിത്തമായിരിക്കാം പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ നിയമം എനിക്ക് തോന്നുവാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടെ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്, അരിക്കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടയപ്പ ഒക്കെ കൃഷിനാശത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ട് അവനെ ഒരു എന്താ മയക്കുവെടി വെച്ചങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറയും. തൽക്കാലം എന്തിനായി ഗൺ? സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗൺ മയക്കുവെടി വെക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പിസ്റ്റോൾ ഗൺ ലൈസൻസ് കൊടുത്തുകൂടാ? അപ്പോ മയക്കി കടത്തിലൂടെ കള്ളം കയറുവാണ്. അവനെ ഒരു കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ മയക്ക് വെടിയേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവനെ മയക്കി അത് ഓടി വെച്ചോളൂ. പോലീസ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് വിളിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കല്ല ഇത്. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്കും രക്ഷപ്പെട്ടോളണം മയക്ക് വെടി. അതൊന്ന് നോക്കുന്നു, പരീക്ഷിച്ചാലോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമല്ല രണ്ടു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു മറുപടി, സെക്കൻഡ് അമെൻഡ്മെന്റ് we Democrats did not challenge. I am one of the finalists in the panel. Only thing said, complete background check and assault weapon ban. Assault weapon, you don't need to protect yourself. That is all what we are talking. Yeah. Let me answer that, okay? So you respond a second time. Everything what they do is the first time. You shoot either second time or the first time. If I look at you and say, I want to profile you, uncle, and say, we cannot give you a weapon to you and profile you. We are taking away your Second Amendment. You have a Second Amendment to carry your weapon regardless of what it is. Moderator, please. ഞാൻ ഗൺ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് 33 വർഷം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുതന്നു. ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ കില്ല് ചെയ്യാന്നാണ്. ഷൂട്ട് ടു കിൽ, നോട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. കാരണം the enemy നമ്മളെ ഓവർകം ചെയ്യും. Therefore, don't even show your gun. Oh, I have a gun. Never. If use it to kill, if you happen to be, that is the way we have been taught, and that is the way we have been conducted. We never killed anybody. I never, 33 years I carried mandatory, and I never killed anybody. I never showed my gun to anybody. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ സടപ്പാറ. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ ആദ്യം തോക്കിന് ലൈസൻസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. താങ്ക് യു. യെസ് സർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ചു വളരെ അതിവിശാല. ഞാൻ കറണ്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 3.5 കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ന്യൂയോർക്കില് മെട്രോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എസ്കോർട്ടോടുകൂടിയാണ്. കാരണം ക്രൈമിന്റെ ആധിക്യം, കാലിഫോർണിയയിലും ക്രൈമിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോപ്പുകൾ അടയ്ക്കും. ഇത് മുഴുവനും വന്നത് ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നുകൂടുകയും, അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിമിനലുകൾ, മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലുകൾ
മെക്സിക്കോ വഴി ഈ രാജ്യത്ത് കടക്കുകയും അതിന്റെ പരിണിതഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ട്രംപ് അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു. ഓൾറെഡി പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ഇൻ ഹിസ് 4 years ടൈം. കമല ഹാരിസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രൈം ഏത് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും? എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള, ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് ആണ് ഈ ക്രൈം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ? ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എഴുന്നേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്കൂളിലെല്ലാം ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നതെല്ലാം ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടാനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. എത്ര ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് ആണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്? അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ അതിന്? ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇല്ലീഗൽ, ഞാൻ പറയാം, പുറകിലോട്ട് വേണേ പോകാം. ദിസ് ഈസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമിഗ്രൻസ്. ഈ രാജ്യത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ക്രിമിനൽസിനെയാണ് ഇവിടെ കപ്പലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ഡംപ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന, അവിടെ വേണ്ടാത്തവരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അമേരിക്കയിലോട്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും ആദ്യകാലത്ത് ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനൽസിനെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യാതെ ഇവര് ക്രിമിനൽസിനെ മാത്രമായി ബോർഡറിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നില്ല. കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഏത് ക്രിമിനലാ? സ്ത്രീകൾ ഏത് ക്രിമിനൽസാ? ഈ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 1-2 ഒക്കെ കാണും. ഇപ്പൊ ട്രംപിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം എന്നോട് ഈയിടെ 2 പ്രാവശ്യം ട്രംപിനെ വെടിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാനത് കേട്ടത് ഈ 2 പേരും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നെ അവര് ഡെമോക്രാറ്റ് ആയതാണ്. ഈ 2 ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ 2 ക്രിമിനൽസും അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിമിനൽസിനെ അങ്ങോട്ട് അസോൾട്ട് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ SK ചെറിയാനും നമ്മൾ ഇവിടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. ലീഗലായിട്ട് വരുന്ന മാത്രം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും വന്നേ. എല്ലാവർക്കും നിയമപരമായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന ഇഷ്ടം. ഇവിടെ നിയമപരമല്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസിലും അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് പാരമ്പര്യം കാണിച്ച ഒരാളാണ്. ജയിച്ച ഒരാളിനെ തോറ്റെന്ന് എനിക്ക് 1 വോട്ട് അധികം തന്നേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു സിറ്റി വിളിച്ചവരല്ല, എനിക്ക് ആ ഒന്നത്തിൽ 1 വോട്ട് അധികം തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നിയമത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിയമത്തിനധികം മുന്നോട്ട് പോകും. നിയമം is for you and me, the same law we both will apply. Not one person, one law, the other person, other law. Thank you very much. കോമൺലി, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ന്യൂയോർക്കിലെയും കാലിഫോർണിയയിലെയും കാര്യം കോമൺലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക്കിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, കമലാ ഹാരിസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രംപ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കമലാ ഹാരിസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ക്രൈം ഏത് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കമലാ ഹാരിസിന്റെ പോളിസി അനുസരിച്ച് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയത്, ബൈപാർട്ടീഷനായിട്ട് പാസ്സാക്കിയത്, ട്രംപ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ച ആ ബില്ല്, ഷീ വെരി ക്ലിയർലി സെഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് കം ടു മൈ ടേബിൾ ഐ വിൽ സൈൻ ദാറ്റ്. ഇത് ബൈപാർട്ടീഷനായിട്ട് 2 പാർട്ടിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻസും ഡെമോക്രാറ്റ്സും കൂടെ എഗ്രി ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയതാണ്. ആ ബില്ല് എന്റെ ടേബിളിൽ വന്നാൽ അതേലോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന്. സോ ഐ വിൽ പാസ്. ആൻഡ് ട്രംപ് knew that there is a bylaws, there is rules and regulation. So Trump said, don't pass now. സ്പീക്കർ ഉടനെ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഇത് വോട്ടിന് പോലും വിടുന്നില്ല. ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ. കമലാ ഹാരിസ് told that she will do it. ക്രിമിനൽ ചോദിച്ചില്ലെന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു. Biden administration recently claimed that crime is down in America. Crime is down in America. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം SK ചോദിച്ചു അതിന് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ, ഇപ്പം ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ റീസെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കാം. The violent crime
47% increasing. Rape 42% കൂടി. Robbery 63% കൂടി. Violence 61%. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം Mother rate ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് ആണോ